عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, گندگی ہے, اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے, اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں, حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے, تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے, اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے, غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں, جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے, فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا, ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے, اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں, لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے, اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر, اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے, جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے, عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے, تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر, تو یہ کم درجے کی کراہت ہے. یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ, اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. خواتین پہ جی بہت ظلم ہو رہا تھا کہ مرد سے مراد بھی اس کا میاں ہے, اس کا میاں جو ہے اپنی بیگم سے زبردستی جو ہے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ تو مجھے بتاؤ, یہ تو میں تو جواب میں یہ اس ٹاپک کو جواب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا, ورنہ یہ ہماری سوسائٹی میں اول ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مرد زبردستی کرتے ہوں, بہت کم ریشو ہے. اور ایسے مرد کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے, یار تیری صحت ماشاءاللہ, خوراک ایسی کھا رہا ہے کہ جی. ورنہ میاؤں کے جو حالات آج کل, آپ لوگ کے علاوہ میاؤں کی بات کر رہا ہوں, جو رپورٹیں ہیں وہ تو زبردستی تو دور کی بات, وہ تو اس کا مطالبہ نہیں پورا کر پا رہے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر 4 شادیوں کی میں کیوں ترغیب دے رہا ہوں؟ ترغیب تو بھائی سب کو دی جائے گی, اثر اسی پر ہوگا جس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول پورا ہوگا, ٹھیک ہے نا. جس کی صحت صحیح ہوگی اسی کو خواہش پیدا ہوگی, نہیں ہوگی تو وہ تو بیان سنتا رہے گا. اور کیونکہ اس کے لیے صرف جذبہ نہیں چاہیے بھائی, جسم میں طاقت بھی چاہیے. تو لیکن سارے ایک جیسے تھوڑی صحت مند بھی ہیں الحمدللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹی وی میں اچھال لیا گیا ہے تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھو, یہ جو خواتین کے حقوق میں یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنی سیکشول ڈیزائر زبردستی پوری نہیں کر سکتا, یہ عورت پہ ظلم ہے, یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام یہ عورت پہ ظلم یا بیوی پہ ظلم نہیں ہے. میں تو اسلام کو آپ کے سامنے رکھوں گا, جو اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے قانون میں یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ عورت مرد کی خواہش پوری کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دیتی, اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے, یا تو بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے, پھر تو روک سکتی ہے شوہر کو, یا اس کو مینسز آ رہے ہیں پھر بھی روک سکتی ہے. نہ اسے بیماری ہے نہ کوئی مینسز ہیں, تو پھر عورت اگر روکتی ہے تو یہ مرد پہ ظلم ہے. تو یہ مردوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ کوئی مرد اپنی زوجہ کے قریب آنا چاہتا ہے, عورت اس کو روک دیتی ہے, تو عورت مظلوم نہیں ہے. مظلوم کون ہے ایسے موقع پہ؟ اسلام کہتا ہے مرد مظلوم ہے. اب ہم میڈیکلی دیکھتے ہیں, اخلاقی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بات صحیح ہے یا ان لبرل لوگوں کی جو خواتین کے حقوق کے نام پہ خواتین ہی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں بھی بتاؤں گا, اس سے عورت کے حق نہیں ملے گا, اس کا بیڑا غرق ہوگا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کے لیبل بڑے اچھے ہوتے ہیں, ویمن رائٹس, لیکن وہ ایسے رائٹس دے رہے ہوتے ہیں جس سے جو رائٹس ملنے بھی چاہیے نا عورت کو, وہ بھی نہیں ملتے. آپ خود سوچو, جب ایک بیوی شوہر کو قریب نہیں آنے دے گی تو مرد پھر ادھر ادھر منہ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ باہر جا کے جب وہ منہ مارے گا تو خراب کس کا گھر ہوگا؟ اسی کا گھر خراب ہوگا. جو تھوڑی بہت آپس میں ریلیشن تھے وہ بھی خراب ہوں گے, اور ڈیورس کے نتیجے میں مرد کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا. ہماری سوسائٹی کے جو لبرل لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں یورپ پہ کہ وہاں تو ڈیورس کا عورت کو کوئی نقصان نہیں. او بھائی, ان کو فائدہ کب ہو رہا تھا جو نقصان ہوگا؟ وہاں عورت کو شادی کے بعد کوئی فائدہ کہاں ہوتا ہے جو نقصان ہوگا؟ یہاں تو بے شمار فائدے ہوتے ہیں اس کو شادی کے بعد, بے شمار فائدے عورت کو نکاح کے بعد ملتے ہیں. ساری زندگی کا نان نفقہ, گیس بجلی کا بل, مکان پرووائڈ کرنا, اس کو وراثت ملنا, اور محبت زیادہ ہو تو زندگی میں پراپرٹی
उसके नाम कर देना। हम तो देख रहे हैं पूरी पूरी प्रॉपर्टियां बीवी के नाम कर देते हैं, फिर उसके बच्चों का सारा खर्चा, उसकी प्रेगनेंसी का खर्चा, उसकी डिलीवरी का खर्चा, बच्चियों की शादी की टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है। ये सारे बेनिफिट्स औरत को शादी के बाद मिलते हैं किसकी तरफ से? मुस्लिम सोसाइटी में मर्द की तरफ से मिलते हैं। तो यहां डिवोर्स और तलाक होगी तो बेड़ा किसका गर्क होगा? औरत का। लिबरल लोगों के यहां किसी का बेड़ा गर्क नहीं होता, क्योंकि औरत को वो हुकूक मिल ही नहीं रहे होते। तो ये हमारी सोसाइटी को कयास करते हैं किस पर? यूरोप पर। तो लिहाजा हुकूक भी वहीं से ले रहे हैं। हमने अपनी सोसाइटी को अपनी सोसाइटी के लिहाज से देखना है। तो इस्लाम ने जब मर्द के कंधों पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी हैं, तो मर्द का अगर अपनी ज़ौजा के करीब जाने का दिल चाह रहा है तो इस्लाम कहता है ज़ौजा के पास नो का ऑप्शन, बोलो, नहीं है। नो का ऑप्शन नहीं। इसमें बड़ी शदीद वईदें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द औरत से नाराज हो जाए, वो चाह रहा था बीवी के पास जाना, बीवी ने इजाजत नहीं दी, वो मुंह उधर करके गुस्से में सो गया, सारी रात उस पर फरिश्तों की तरफ से लानत बरसती है। उसकी कोई रात उस इबादत उस रात कबूल नहीं होती, इसलिए कि इसके लिए अपने शौहर की ख्वाहिश पूरी करने में कोई ज्यादा नुकसान नहीं था। बस एक चीज ये थी कि इसकी चाहत नहीं है, इसको अपनी चाहत के अगेंस्ट चलना था। इसका नुकसान थोड़ा है, उसका नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब शहवत उसके दिमाग पे सवार है और बेगम भी मौजूद है और है भी वो हलाल, उसके लिए रात गुजारना उसको डिप्रेशन का मरीज बनाना है। उसके दिल में बीवी से नफरत के जज्बात पैदा होंगे, फिर जब सुबह उठ के दफ्तरों में जाएगा इधर उधर मुंह मारेगा वो। तो इन तमाम बड़े बड़े नुकसानात से बचने के लिए उस एक औरत को पाबंद बना लेना ये अच्छा नहीं है कि भाई तुम्हारी ख्वाहिश है या नहीं है, तुम शौहर के इतने हुकूक हैं, उसके साथ तुम्हारा रिलेशन है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो तुम अपने घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए उसकी ख्वाहिश में उसका साथ दो। तो ये आसान है, या उसको हम आजाद कर दें कि नहीं जी कोई तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हारा मूड नहीं है, तो जाओ उसको दफा करो यहाँ से। वो कौन होता है? तो जब मर्द के दिल में ये बात आ गई ना कि मेरी बीवी मुझे ये समझती है कि तुम कौन होते हो भाई, तो फिर मर्द उससे मोहब्बत करना छोड़ देगा। क्यों नहीं मिलेगा गुनाह भाई? क्यों नहीं मिलेगा गुनाह? 100% गुनाह मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि औरत अगर रोटी बना रही है, कि किचन में ख्वातीन बहुत ज्यादा खाने पकाने में मसरूफ होती हैं, मर्द को अगर ख्वाहिश है बुलाता है तो उसको चाहिए वो काम छोड़ दे, वो छोड़ दे वो काम। तो मेरे भाई ने लिबरल लोगों से हुकूक मत पूछो, इनके ना बेचारों के अपने घर आबाद होते हैं, ना इनको घरों के टूटने की कोई फिक्र होती है। इनके यहाँ तो सब राइट्स बराबर हैं। हाँ, मर्द अगर अपने हुकूक पूरे नहीं कर रहा, मर्द अगर अपने हुकूक पूरे यानी औरत के हुकूक पूरे नहीं कर रहा, कोई भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बीवी के जिम्मे घर का कामकाज नहीं, जैसे झाड़ू पोंछा लगाना या बर्तन वगैरह धोना। इस बारे में वजाहत फरमाएं कि घरेलू काम किसकी जिम्मेदारी है? बहुत तपे में भाई। औरतों में मशहूर है कि क्योंकि वो अपने शौहर के लिए औलाद देती हैं, इसलिए इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर के काम करें। देखो भाई, निकाह का जो बुनियादी मकसद है ना, वो नस्ल बढ़ाना है। हर मखलूक में अल्लाह ने नर और मादा का निज़ाम रखा है नस्ल बढ़ाने के लिए। इंसानों में भी यही है, और यही वजह है कि हदीस में निकाह से दूर रहने से मना किया है, और मुहद्दिसीन ने उसकी इल्लत बयान की है कि इस्लाम में निकाह से दूर रहना इसलिए नापसंद है कि ये औलाद की कमी का जरिया बनता है। तो जल्द निकाह का भी हुक्म इसलिए ताकि औलाद ज़्यादा हो, और फिर औरत के बारे में हुक्म है कि जो औरत औलाद तुम्हें ज़्यादा दे उससे निकाह करो। तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। तो निकाह का जो बुनियादी मकसद है ना, वो है नस्ल बढ़ाना। हर इंसान चाहता है कि उसकी नस्ल बढ़े, औरत भी चाहती है, मर्द भी चाहती है, मर्द भी चाहता है, और उसके फिर दुनिया में भी उनको फ़ायदे होते हैं, और जवानी में भी और बुढ़ापे में भी और आखिरत में तो बहुत फ़ायदा होगा। ये तो अब फैमिली प्लानिंग वालों ने नेचर के खिलाफ चला दिया। जैसे वो गे मैरिज का रिवाज दुनिया में चल पड़ा ना, वो नेचर थोड़ी है, लेकिन जो गे के आदी हो गए अल्लाह की पनाह, उनको औरत में दिलचस्पी नहीं है। जो औरतें औरतों की आदी हो गई उनके मर्द में दिलचस्पी नहीं है। तो इसी तरह जो फैमिली प्लानिंग के जहरीले नजरियात से डस गए उनको ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं लगते। तो ये फितरत के खिलाफ है, वरना इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि औलाद ज्यादा हो। कुरान मजीद में तो पिछली उम्मतों में जब अल्लाह ने पैगंबर भेजे तो वो पैगंबर उन कौमों को बताते थे कि तुम अल्लाह की इताअत करो, इससे तुम्हारी नस्ल बढ़ जाएगी, अल्लाह तुम्हें बच्चे ज्यादा देगा। तो अब आप अंदाजा लगाओ, ये तो नस्ल का ज्यादा होना तो अल्लाह की नेमत है। कुरान ने औलाद के बारे में क्या कहा? यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसको चाहता है बेटे हिबा कर देता है, जिसको चाहता है बेटियां हिबा कर देता है। तो हिबा गिफ्ट को कहते हैं, तो औलाद गिफ्ट है, ये पेनल्टी नहीं है। रहा ये टोपी ड्रामे जो आजकल चल रहे हैं कि तरबियत नहीं हो सकेगी, इन सब बातों के मैं अपने बयानात में जवाब दे सकता हूँ। औलाद ज्यादा होती है तो तरबियत ज्यादा अच्छी मुमकिन है, क्योंकि बहन भाई खुद एक दूसरे की तरबियत कर रहे होते हैं लाशऊरी तौर पर। बाकी तरबियत ना करने का किसी ने फैसला किया, वो तो एक बच्चे की भी नहीं करेगा, बिगड़ जाएगी, वो तो तबाह हो जाएगा, यानी वो बच्चा भी बिगड़ जाएगा। तो और अगर जो है तरबियत की कोशिश करेगा तो ज्यादा की तरबियत आसान होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। और वैसे भी बच्चे इकट्ठे पैदा नहीं हो जाते। अगर किसी के 10 बच्चे हैं तो 10वां जब होता है तो पहला वो जवान होकर बाप के साथ कामों में हाथ बटा रहा होता है, तो इकट्ठे थोड़ी हो जाते हैं बरसाती मेंढकों की तरह।